त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याश्च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गतिर्भर्ता प्रभु पृष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम ब्रह्मस्तंभ भूधाता सद्गुरुस्तुं नमस्तुते। प्राणर श्री श्री ठाकुर जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा आचार्य देव श्री श्री दादा चरण रे शतकोटि प्रणाम जनाई आज वीडियो को मु आपण समस्त को स्वागत करुछि। समस्त गुरु भाई और माँ मानू मोर हृदय जय गुरु। आज आपण समस्त एक सुंदर विषय नहीं के आछि जहाँकि आपण मानकर हृदय को छुईज। मनीष जीवन रे दक्षता को हासिल करने मनीष बहुत किछि चेष्टा करे किंतु दक्षता को पाइबा जे भारी कष्ट। तेणु मनीष जीवन रे दीक्षा रे दक्षता अच्छी। आजिर विषय वस्तु एक दुर्लभ विषय वस्तु दीक्षा मध्य दक्षता आजिर विषय वस्तु भाव में मुझे आपण मान नहीं के आछि। जदि आपण माने मोर चैनल को फर्स्ट टाइम पे आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु। जदि वीडियो आपण को भल लगे वीडियो निश्चिंत आपण माने आपणकर चिन्हा परिचय बंधु बांधव मान सहित शेयर करंतु। हुए तो कहार जीवन रे कौन सी जगार किछि परिवर्तन आसी पारे। तो चलंतु आ समय को नष्ट न करी आजिर प्रसंग को आरंभ करिबा। ठाकुरंकर दिव्य लीला को आस्वादन करिबा। सुख शांति आनंद रे बंचिबा को हेले मनुष्य जीवन रे एकांत प्रयोजन जणे केंद्र पुरुष आदर्श आचार्य सद्गुरु जहांक आदेश निर्देश को पाथेय करी चलिले तार जीवनटी सुनियंत्रित और सुपरिचालित हेबो। तेणु श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कहिले सद्गुरु शरणापन्न हुओ सतनाम मनन कर आ सत्संगर आश्रय ग्रहण कर। मु निश्चय करी कहूची तुमको आ तुमर उन्नयन पाई भाबिबाकु हेबो नाही। सत्यानुसरण ग्रंथ रे लिखित अछि। पुणी कहिले सद्गुरु को पाइले ही समय और अवस्था विवेचना न करी तत्क्षणात जी दीक्षा ग्रहण न करे काल तार पातकी अंकुशरे दिगदारी सर्वनाशरे ताकू टाणीबाकू कौनसी मते छाड़िबो नाही। आउ ए सद्गुरु हेउछंती सीए जे जीवन वृद्धिर चलनी गुड़ी को हाथ कलम रे आयत्त करी जानिबारे श्रेष्ठ ओ गुरु होइछंती। श्री श्री ठाकुर कौणी कहिले सद्दीक्षा तु एखनी ने इष्टते राख संप्रीति मरण तारण एई नाम जपे काटई अकाल जमभीति। जीवन को जीए जानिछंती अर्थात जीवनर सर्वविध समस्यार समाधान करी मनीष को जीए परम मंगल पथरे आगे नहीं जाई पारंती एभली महान आदर्श को जीवनर केंद्र करी चलिबा ही जीवन वृद्धिर पथरे अग्रसर हेबार राजपथ। से आदर्श पुरुषों को केंद्र करी चलिबार प्रथम पदक्षेप हैला दीक्षा। से दिन भगवान श्रीकृष्ण भक्त अर्जुन को कहिथिले नास्ति बुद्धिर युक्तस्य ना चा युक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिर शांतस्य कृतः सुखम। जिए से आदर्श पुरुषों ठारे जोगयुक्त होई पारि नाही से केबे हेले वास्तव सुख शांतिर अधिकारी होई पारिबो नाही। दीर्घ 500 वर्ष पूर्वरु महापुरुष अच्युतानंद कहिथिले लीला मान हेबो कीर्ति रही जीव अनुकूल नाम धरी देश विदेशरु भक्ते आसीबे सतसंग आश्रा करी सत नाम गोटी उच्चारी बोलिबे भक्तंक हेबो मेला शून्य मार्गे रही अच्युत देखिबे जुग पुरुषंक लीला। एकथा कहिबा अनस्वीकार्य जे जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को वर्तमान सद्गुरु रूपे ग्रहण करने हेबो आचार्य रूपरे वरण करने हेबो आदर्श रूपे अनुसरण करने हेबो इष्ट रूपे तांको
ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜୀବନର କାଣ୍ଡାରୀ କରି ଆଗେଇବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ସତ ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ଚଳନରେ ହିଁ ହୁଏ ମାନବ ଜୀବନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଓ ପରମ ପ୍ରାପ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ହିଁ ଗ୍ରହଣୀୟ, ଅନୁସରଣୀୟ ଓ ଯଜନୀୟ। ସେ ହିଁ ପୂର୍ବତନ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବେଦୀ। ତାଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କଲେ ପୂର୍ବତନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରାହୁଏ। ଅନ୍ୟ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଗୁରୁ ତ୍ୟାଗ ହୁଏ ନା, ଅଧିକନ୍ତୁ ପୂର୍ବର ଦୀକ୍ଷା ସାର୍ଥକ ହୁଏ। ବରଂ ତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ଗୁରୁ ତ୍ୟାଗ କରାହୁଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି ଯେବେ ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କର ସାର୍ଥକତା ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ହୁଏ ନାହିଁ ଗୁରୁ ତ୍ୟାଗର ଘୃଣ୍ୟ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ, ଧାରଣକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧୃତିଚର୍ଯ୍ୟୀ ଭଜନମୂର୍ତ୍ତ ଭଗବାନ। ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ଦେଶ, ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମଣିଷ ହେଉନା କାହିଁକି, ସଦ୍ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଚାହେଁ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଓ ବଢ଼ି ଚାଲିବାକୁ। ଯାହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଏହି ସଦ୍ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ଦୀକ୍ଷା। ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଓ ସଂସ୍କୃତି ଦେଶ କାଳପାତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଭାବରେ ପରିମାର୍ଜିତ ଓ ପରିପୂରିତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଚରଣ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ବହୁ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଜୈନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବୌଦ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଛଳରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରସୁଲ ମହମ୍ମଦ, ଯୀଶୁ, ବୁଦ୍ଧ ଦେବ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଥିଲା, ବୁଦ୍ଧ ଈଶାୟ ବିଭେଦ କରି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ରସୁଲ କୃଷ୍ଣେ জীবধারে আবির্ভূত হন, একই ওরা তাওথ জানিসনে। রসুল ও তাদের পূজা করলে জাত যেবে তোর বললকে, রসুল তো তাদের সেই অবতার একথা তুই ভুলুল যে। পুଣି କହିଲେ, ଅନ୍ୟର ଇଷ୍ଟେ ନିନ୍ଦା କରି ହେଲୁ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠ, ନିଜର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲୁ ନିଜେ ଭୁଲିବୁନିରେ ପାପିଷ୍ଠ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ନିଜର ଗୁଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରିପୂରଣ କରି ସ୍ୱବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହେବା ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ପରି ପାତକର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ, କାରଣ ସେ ହିଁ ଫୁଲଫିଲର ଦ ବେଷ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରିପୂରଣ କାରଣ, ଅପୁରୟମାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟପାଳୀ ବିଭୂତି ବିମଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭୁ। ସଦ୍ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଚଳିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମସ୍ତ ଦିଗ ଦେଇ ଉନ୍ନୟନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଦୀକ୍ଷା ଦିଏ ନିୟମତ, ଚଳିଲେ ତେବେ ହୟ ଉନ୍ନତ। ଦୀକ୍ଷାର ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହାର ଅନୁଶୀଳନର ଭିତର ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ ଦିଗରୁ ଦକ୍ଷ ହୋଇ ଉଠେ। ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ସତ୍ନାମ ଚିନ୍ତନ ଓ ମନନ ଦ୍ୱାରା ମନ ନିର୍ମଳ ଓ ପବିତ୍ର ରହେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ମନନାତ୍ ତ୍ରାୟତେ ଇତି ମନ୍ତ୍ରଃ। ମନ ଠିକ୍ ରହିଲେ ନବ ନବ ଉନ୍ମେଷଶାଳିନୀ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ। ଚିନ୍ତା ଚେତନା ସର୍ବଭୂତରେ ଆତ୍ମବୋଧ ହୁଏ। ପରିବେଶକୁ ଆତ୍ମୀୟ ସମ୍ପଦ ବୋଲି ମନେକରି ସେ ତାର ସେବା କରେ। ଦେବ ମାନବ ହେବାର ପଥ ଖୋଲିଯାଏ। ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ଦୂରରେ ରହେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ସେଦିନ କମ୍ଭୁ କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କଲେ, ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ ଏଇ ମନ।
ଏହାକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଲେ ନମ ହୋଇଯାଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସରଣ ନତି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ସକଳ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଉଠେ। ସତ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପରିପାଳନ କଲେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରକୁ ହଟେଇ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିଲେ କଟେ ମହାଭୀତି। ସତ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯେଉଁ ସତନାମ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଭକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତରେ ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିଚାଲିଲେ ମନ ଚିନ୍ତନ ଓ ତନ୍ବିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଇଷ୍ଟ আর ইষ্ট স্বার্থে মনের আনাগোনা এমনি করে ধ্যানে আসে চিত্ত সংযোজনা। আগ্রহ সহকারে নাম করু করু অনুরাগ এবং অনুরাগরু বৃত্তি নিয়ন্ত্রণ হেলে মনুষ্য জনে উপযুক্ত মানব ভাବରେ বিশ্ব দরবাରରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଆଗ୍ରହ ସନ୍ଦୀପ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଦୀକ୍ଷାର ଦକ୍ଷ ଅନୁଶୀଳନରେ ତାର ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ଯଥା ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ତଥା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଉଠେ। ତାର ଦେବୋପମ ଚରିତ୍ର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ବହୁ ମଣିଷ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଓ ଭରସା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରେ, ବଂଶ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୁଏ। ମୋଟ ଉପରେ ତାର ଜୀବନରେ ଅପ୍ରାପ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ରହେ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଦୀକ୍ଷାରେ ଦକ୍ଷ ଅନୁଶୀଳନ ଫଳରେ ମଣିଷ ସବୁ ଦିଗରୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସତ୍ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଲାଭ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯଦି ଗୁରୁ ନଥାଏ ତ ଏତେ ସବୁ କଥା ମଣିଷ ଶିଖିବ କେଉଁଠୁ? ତେଣୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯିଏ ଆମକୁ ହାତ ଧରି ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ କିପରି ମାନିବାକୁ ହୁଏ, ମାଙ୍କୁ କିପରି ମାନିବାକୁ ହୁଏ, ଭାଇକୁ କିପରି ମାନିବାକୁ ହୁଏ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ କିପରି ମାନିବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଏ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କର ସତ୍ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ତାଙ୍କର ସତ୍ ନାମ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ମାନି ଚଳିଲେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦକ୍ଷ ହୋଇ ଉଠିବା। ତେଣୁ ଆଜିର ଯେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦୀକ୍ଷାରେ ଦକ୍ଷତା, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ସତ୍ ଦୀକ୍ଷା ନେବାର ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତେବେ କୌଣସି କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସତ୍ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ସତ୍ ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଜୀବନକୁ ଦକ୍ଷତାର ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିବା ଆଉ ଗାଇ ଉଠିବା ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍। ଜୟ ଗୁରୁ।